نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے فہرست حق رائے دہندگان میں ناموں کے داخل کرنے کا سلسلہ جاری۔ اللہ کو چھوڑ کر اغیار کے ٹکڑوں پر پلنا کفر و شرک سے بدتر ہے، مولانا انظر قاسمی کا بیان۔ محکمہ پولیس میں خدمت انجام دینے کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں کے لیے سنہرا موقع۔ مودی وزیر اعظم کے طور پر برقرار رہنے کے اہل نہیں، وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارمیہ کا بیان۔ بہار کے سپول کے جامعہ القاسم میں منعقدہ تعمیر ملت کنونشن اور قرآن مسابقہ آل بہار اور جھارکھنڈ کا یادگار اور تاریخی سحروزہ اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر۔ ممبئی پولیس میں 1137 اسامیوں پر بھرتی کا اعلان۔ چندرا بابو نائیڈو کی مودی حکومت کو دھمکی، بے اعتمادی ہے آخری راستہ۔ بہار میٹرک امتحانات میں نقل کی روک تھام، طلبہ پر بند جوتے و جرابیں پہننے پر پابندی۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آئندہ ماہ فیشن شو منعقد کرنے کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ ملک تاریخ کے بدترین صدر قرار۔ معمر دوشیزاؤں سے شادی کے لیے فلاحی انجمن کی سعودی مردوں کو انوکھی ترغیب۔ سعودی عرب میں بے قابو گاڑی نے 4 سائیکلسٹ کچل ڈالے، 6 زخمی۔ مغربی کنارہ یہودی بستیوں کا پھیلتا سرطان، آباد کار ٹرمپ کے شکر گزار۔ اسرائیلی مہم جوئی کا جواب ہر قیمت پر دیا جائے گا، لبنان کا بیان۔ شام میں حکومتی فورسز کی بمباری سے بچوں سمیت 100 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر شیموگا سے ہے۔ اگلے ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے فہرست رائے دہندگان یعنی ووٹر لسٹ میں ناموں کے داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمشنر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق 22 فروری نام درج کروانے کی آخری تاریخ ہوگی۔ جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے یا جن کے نام چھوٹ چکے ہیں، ان ناموں کو اثر-نو فہرست میں شامل کرنے کی جو مہم شروع کی گئی تھی اس کا اختتام 22 فروری کو ہو جائے گا، لہٰذا ناموں کے اندراج کی کوشش کی جائے۔ ناظرین اب خبر بنگلور سے۔ مسجد عائشہ نیل سندرا میں محفل قرات و جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک اجلاس عام منعقد کیا گیا تھا۔ مسجد حاضہ کے صدر عبدالقیوم صاحب کی صدارت اور قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظارت میں اجلاس کی 2 نشستیں منعقد ہوئی۔ پہلی نشست میں ملک کے مشہور قراء کرام نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں قرات کا مظاہرہ پیش کیا اور دوسری نشست میں قاری محمد عرفان قاسمی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، نیز شاہ ملت کی رہائی پر بھی ایک عمدہ نظم پیش فرمائی۔ اس موقع پر شیر کرناٹک حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی مدظ اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب صرف مکی اور مدنی زندگی کچھ جزئی واقعات نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن و حدیث ہے، اور دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل کلام پاک اور حدیث سے نہ ملتا ہو۔ اگر سیرت کو صرف مکی زندگی، ہجرت اور مدنی زندگی کچھ جزیات تک محدود کر دیا جائے تو سیرت کے عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پر جو تحریکیں ہمارے اکابرین نے چلائی تھی، آج مسلمان اسی کو اصل دین سمجھ رہا ہے۔ وہ دین کو، شریعت کے مسائل کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ مولانا نے فرمایا کہ آج دشمنان اسلام دین بھی سمجھ چکے ہیں، انہیں طلاق کے مسائل معلوم ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کے اوقاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس فرمایا کہ جس طرح زمزم اور پیشاب ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسجد اور مندر ایک نہیں ہو سکتے۔ مسجدوں اور مندروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بابری مسجد کی حیثیت ایک عام مسجد کی نہیں رہی، بلکہ وہ ابھی شعائر اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ جس طرح وضو، نماز، قرآن وغیرہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح بابری مسجد کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی عزت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک اور خبر شیموگا سے۔ کرناٹک اسٹیٹ پولیس میں سب انسپکٹر کے عہدوں کے لیے عرضیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، جو 15 فروری سے شروع ہوا تھا، جس میں مرد اور خواتین سمیت جملہ 164 عہدوں کے لیے بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ 21 سال سے 28 سال کی عمر کے نوجوان ان عہدوں کے لیے عرضیاں داخل کرا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اور آن لائن عرضیاں داخل کرنے کے لیے www.ksp.gov.in پر لاگ آن کرنا ہوگا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق نوجوانوں کا تقرر ریٹن ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ، فٹنس اور میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے کیا جائے گا اور اس کی آخری تاریخ 12 مارچ ہے۔ منتخب ہونے والے انسپکٹروں کی تنخواہ 35,000 ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ASP اور DSP تک بھی پروموشن کے دروازے کھلے رہیں گے۔
अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी बरहमी जारी रखते हुए कहा है कि वो वजीर आजम के तौर पर बरकरार रहने के अहलकार नहीं हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत और मुल्क को दरपेश कई मसाइल को नजरअंदाज कर दिया है। सिद्धारामैया ने कहा, नरेंद्र मोदी और वजीर आजम की तरह बात नहीं कर रहे हैं। रियासत और मुल्क को दरपेश कई मसाइल हैं, ताहम वो इस पर मोदी ने मुंह नहीं खोला है। वो सियासी अगराज पर मबनी और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के तौर पर बरकरार रहने के वो अहल नहीं है। सिद्धारामैया की रिमार्क्स रियासत में हुकूमत की करप्शन में मुलव्वस होने से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान और रियासती हुकूमत पर बरहमी की एक दिन बाद सामने आया है। नाज़रीन, अब खबर बिहार की सुपौल से। यहाँ सुपौल जिले में वाक़ सीमांचल के मशहूर मारूफ दीनी इदारा जामिया अल कासिम, जो कि मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब की ज़ेर निगरानी चलता है, यहाँ कुछ दिन कबल मुनाकिदा तामीर मिल्लत कन्वेंशन और कुरान मुसाबका आल बिहार और झारखंड का यादगार व तारीखी सहरोज़ा इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा है। मदरसे के ज़ेर एहतिमाम व मदरसे के ही अहाते में जुमला 1600 मदारिस जिनका ताल्लुक बिहार व झारखंड से था शिरकत करते हुए कुरान के हिफ्ज़ मुसाबक़े में हिस्सा लिया। 2 दिन चले इस मुसाबक़े में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मेहमान खुसूसी शेख हरम मदनी सैयद हामिद इब्न अकरम अल बुखारी के हाथों एजाज़ से नवाजा गया। कामयाब सहरोज़ा इजलास की तफसीलात पर नज़र करें तो पहले 2 दिन हिफ्ज़ मुसाबक़े की मुख्तलिफ नशिस्तें सजती रही, जिसमें कई सौ तलबा के माबैन मुसाबका होता रहा। बिलाखिर इस इजलास की आखिरी नशिस्त जुमेरात बाद नमाज मगरिब सजी, जिसमें हज़रत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी मोहतमिम नदवतुल उलमा लखनऊ ने सदारत की। इस मौके पर कामयाब तलबा को नकद रकम इनाम के तौर पर दिए गए और फिर दीगर मेहमानान ने आवाम से खिताबात भी किए, जिसमें सर फहरिस्त शेख हरम मदनी और हज़रत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी दामत बरकातुहुम थे। इसके अलावा यूपी व बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम ने भी आवाम से खिताब किया। बरोज़ जुमा क़ब्ल नमाज भी एक बहुत ही खूबसूरत मजलिस सजी, जिसमें मदरसे हाजा से फरागत हासिल करने वाले तलबा को दस्तारबंदी के साथ एजाज़ से नवाजा गया। इस नशिस्त में सियासी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने मुताल्लिकीन के साथ शिरकत की और फिर कई सारे ऐलानात भी हुए। इस मौके पर इस इजलास के और मदरसे के रूह रवां और इलाके के मशहूर और मारूफ हस्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब ने आवाम के सामने इस्तकबालिया पेश करते हुए मदरसे की तारीख और फिर दीगर वो सारी तफसीलात रखते हुए अल्लाह के फजल करम का तस्करा करते हुए कहा कि उसी का फजल है कि वो इनसे ये काम ले रहा है। जामिअतुल कासिम के मोहतमिम दारुल उलूम इस्लामिया के मोहतमिम हज़रत वाला ने कहा कि हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। मुल्क की सियासत में ऐसे अनासर उभर कर सामने आ गए हैं और वो उनका जोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो इस कसीर मजहबी लिसानी और सकाफती मुल्क को अपने मखसूस रंग और कल्चर का मुल्क बनाने पर कमर बस्ता है। एक खास कौम और तहजीब के खिलाफ पौन सदी से जो तहरीक चलाई जा रही थी, अब इसी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मुल्क की सूरत हाल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ की तमाम कमज़ोर और पसमानदा तबकात के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर व वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर प्रोफेसर अख्तर अलवासिया ने कहा, ये बिहार की तारीख का अजीम तौहीद के मतवालों का मेला है, जिसे मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी ने जद्दोजहद व जामफशानी के जरिए सजाया है। उन्होंने कहा कि संगलाख वादी में मुफ्ती उस्मानी ने तालीम व ताल्लुम का जो शजर लगाया उसका फल मिलने लगा है। सदारत खिताब करते हुए हज़रत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी अद्दज़िल्लुहु ने फरमाया कि मिल्लत की तामीर वक्त की ज़रूरत है। मिल्लत की तामीर के लिए कुरान और हदीस के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। इस कन्वेंशन में कुवैत के मेहमान खालिद आज़मी, दुबई से आए कारी अब्दुल हमीद, मशहूर ताजिर शफीउल्लाह, मस्कत से आए हाफिज़ आसिफ, जामिया मज़हबुल उलूम के अमीन आम मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद, मौलाना अरशद फारूकी देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना मोहम्मद इस्लाम कासमी समेत निस्फ दर्जन उलमाए किराम ने यहाँ पर खिताब किया। मुफ्ती अंसार साहब ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मलूज़ रहे कि इस मौके पर शेख हरम के हाथों अल कासिम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा गया। उसके बाद शेख हरम मदनी की नियाबत में जुमा की दोगाना अदा की गई, जिसमें करीब 10 लाख का मजमा शरीक था। ताहद निगाह आवाम के सर नजर आ रहे थे और फिर जगह की तंगी के बाइस अहम शहरा तक मजमा पहुंच गया था। इस मौके पर शेख हरम मदनी सैयद हामिद बिन अकरम अल बुखारी ने कहा, इस्लाम ही वाहिद मजहब है जिसने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की और फर्द वाहिद के कत्ल को इंसानियत का कत्ल करार दिया। इस्लाम ने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स देते हुए मोहब्बत को आम करने का दर्स दिया है। जुमा की नमाज के बाद दुआ के साथ ही ये सहरोज़ा इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर मुंबई से। दुनिया भर में मशहूर मुंबई पुलिस ने अपने महकमे में 1137 असामियों को भरने के लिए
अर्जियां तलब किए हैं और इस ताल्लुक से अपनी वेबसाइट पर मुकम्मल एलानिया जारी किया है, जिससे मुस्लिम नौजवानों को इस्तीफादा हासिल करना चाहिए ताकि पुलिस महकमे में मुसलमानों की गिरते तनासुब पर रोक लग सके और इसमें कुछ इजाफा भी हो सके। दरख्वास्त आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने बज़र अखबारात दी है। गुलजार आजमी ने कहा कि 18 मई 2017 को मुंबई पुलिस महकमे ने मुंबई कॉरपोरेशन और दीगर मुताल्लिका महकमों से पुलिस महकमे में 1137 असामियों यानी सिपाही को भरने के लिए इजाजत तलब की थी, जिसे इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों मंजूरी दी है। गुलजार आजमी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि पुलिस महकमे में मुसलमानों का तनासुब हमेशा दीगर मज़ाहिब के लोगों के मुकाबले कम रहा है, लेकिन इसमें गुज़िश्ता कई सालों से तशवीशनाक गिरावट आई है जो हुनूज जारी है। गुलजार आजमी ने कहा कि मुंबई पुलिस की जानिब से तलब किए गए अर्जियों को 28 फरवरी तक जमा कराना है, लिहाजा मुस्लिम नौजवानों को उजलत का मुजाहरा करते हुए फौरन मुंबई पुलिस की वेबसाइट www.mahapolice.gov.in से जरूरी दरखास्त फॉर्म हासिल करके दरखास्त देना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। बिहार में मैट्रिक के इम्तिहानात किसी त्यौहार से कम नहीं होते। यहाँ इम्तिहान देने वालों को चोरी कराने के लिए उनके साथियों और रिश्तेदारों को खिड़कियों पर लटके देखा जा सकता है। रियासत बिहार में मैट्रिक के इम्तिहानात बुध से शुरू हो रहे हैं, जो 9 दिन तक जारी रहेंगे, मगर इम्तिहानात रियासती हुकूमत के लिए इज्जत का सवाल बन गए हैं। चंद साल कबल इम्तिहानात में खुलेआम नकल की तस्वीर का वायरल होना हुकूमत की दुनिया भर में बदनामी का सबब बना था। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो इन इम्तिहानात में टॉप करने वालों ने पूरी कर दी थी। करप्शन और असर रसूख के बलबूते बोर्ड इम्तिहानात पर गलत तरीके से पोजीशन हासिल करने और इम्तिहान से पहले सवालात लीक हो जाने का मामला कौमी मीडिया में शह सुर्खियों में रहा था। इस बार हुकूमत की छवि खराब न हो, उसकी यकीन दिहानी के लिए हुकूमत ने मैट्रिक के इम्तिहानात में सख्ती बरतने का फैसला किया है। बिहार स्कूल इम्तिहानात में कमेटी ने 10वीं के इम्तिहानात में शामिल होने वाले तलबा पर जूते मोजे पहनकर इम्तिहानगाह में आने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी हुक्म के मुताबिक इम्तिहान देने वाले बच्चे सैंडल या स्लीपर्स में ही इम्तिहान हाल में दाखिल हो सकेंगे। रवा साल रियासत भर में 17,70,000 तलबा 10वीं के इम्तिहानात में शामिल हो रहे हैं। रियासती हुकूमत इन इम्तिहानात को सबसे बड़े वाक़े के तौर पर देखती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत तमाम 38 अजला की पुलिस इंतजामिया की पूरी ताकत उसके कामयाब इनेकाद पर लगा देती है। सन 2016 में होने वाले इंटर टॉपर घपले में मुलव्वस इस वक्त बोर्ड के सदर लाल ईशु प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार ने बोर्ड की जिम्मेदारी अपने वफादार मुंतजिमीन में से एक आनंद किशोर को सौंपी थी। अब खबर लंदन से। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज आइंदा माह मुल्क की तारीख के पहले फैशन शो की मेजबानी करेगा। इस बात का ऐलान शहजादी नूरा बिनते फैसल ने लंदन में सहाफियों से बात करते हुए किया है। शहजादी नूरा बिनते फैसल अरब फैशन काउंसिल की एजाजी सदर हैं। BBC के मशरिकी वस्ता के मुदीर अशर सबस्टियन का कहना है कि ये फैशन शो सऊदी अरब में सकाफती जिद्दत लाने की हालिया कोशिशों की एक कड़ी है। नामा निगार का कहना था कि मुल्क के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मलिक को रिवायती कदामत पसंदी से अलहदा एक नई राह पर गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद सऊदी नौजवानों को इस बात का यकीन दिलाना है कि उनका मुस्तकबिल रोशन है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया सर्वे में मुल्क की तारीख के बदतरीन सदर करार दिए गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स प्रेसिडेंशियल ग्रेटनेस सर्वे में अब्राहम लिंकन मुल्क के बेहतरीन और डोनाल्ड ट्रंप बदतरीन सदर करार दिए गए हैं, जबकि साबिक सदर ओबामा 10 बेहतरीन सतूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। हर 4 साल बाद होने वाले सर्वे में अब्राहम लिंकन बदस्तूर पहली, जॉर्ज वाशिंगटन दूसरी, रोजवेल्ट तीसरी पोजीशन पर रहे, जबकि बराक ओबामा ने 10 दर्जे तरक्की पाकर 8वें पोजीशन पर हासिल की है। सर्वे में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के साबिक सुदूर और सियासत पर गिरफ्त रखने वाले नामवर अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 57% अफराद का ताल्लुक डेमोक्रेटिस, 13% रिपब्लिकन और 27% आजाद राय दहिंदा थे, जबकि 3% दीगर लोगों को चुना गया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में 30 बरस की उम्र उबूर करने वाले दोशीज़ाओं से शादी करने वाले मर्द को 20,000 सऊदी रियाल मिलेंगे। याद रहे कि ढलती उम्र की बेशतर दोशीज़ाएं सऊदी अरब के इलाके अलजौफ की तबरजल कमिश्नरी में मुकीम हैं। अरब न्यूज़ पोर्टल अखबार 24 के मुताबिक ये मुनफरिद पेशकश ममलिकत में काम करने वाली एक फलाही तंजीम की जानिब से की गई है और उसका मकसद शादी के लिए हौसला अफजाई करना है।
البر نامی فلاحی تنظیم کے سربراہ عبدالرحمن الحمید نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مرد بھی 30 یا اس سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرے گا تو اس کی بھرپور پذیرائی کی جائے گی اور حوصلہ افزائی کے طور پر 20,000 ریال بھی دیے جائیں گے۔ تنظیم کی جانب سے اعلان سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر زبردست بحث چھڑ گئی اور سوشل میڈیا صارفین کی اکثریت نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اب خبر ریاض سے۔ سعودی عرب کے ابو عریش گورنری میں سوموار کی شام پیش آنے والے ایک المناک واقعے میں یرموک اسپورٹس کلب کی سائیکل ٹیم کے 4 کھلاڑی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ العربیہ کے مطابق واقعہ العریش کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب تربیتی دوڑ کے دوران ایک بے قابو گاڑی سائیکلسٹوں پر چڑھ گئی۔ واقعے میں 4 کھلاڑی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس، شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ الیرموک کلب کے سیکریٹری جنرل محمد داؤد نے العربیہ کو بتایا کہ 10 کھلاڑیوں کے ساتھ پیش آنے والا المناک واقعہ اچانک اور انتہائی دردناک ہے۔ جنوبی عریش گورنری میں معمول کی تربیت کے دوران سڑک پر سائیکلنگ کرنے والے کھلاڑیوں پر 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والے کار کھلاڑیوں پر چڑھ دوڑی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 4 کھلاڑی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ اب خبر دبئی سے۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی تعداد میں اضافے کی شرح گزشتہ برس اسرائیل کی آبادی میں اضافے کی شرح سے 2 گنا رہی ہے۔ اس بات کا اعلان پیر کے روز یہودی آبادکاروں کے رہنما یعقوب کیٹس نے کیا ہے۔ کیٹس نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ برسوں میں یہودی بستیوں کے نمو میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا۔ کیٹس کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ اس حوالے سے اختلاف کے 8 برس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دوستانہ ماحول پیدا کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہودی بستیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کیٹس نے باور کرایا کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ٹرمپ کو ہمارے واسطے امریکہ کا صدر بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر یعقوب کیٹس کی جانب سے بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری 2018 کو مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی مجموعی تعداد 4,35,159 ہو گئی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ برس 4,20,899 آبادکاروں کے مقابلے میں 3.4% سے زیادہ ہے۔ اب خبر لبنان سے۔ لبنان کی مسلح افواج نے صہیونی ریاست کی طرف سے کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عربیہ کے مطابق ٹویٹر پوسٹ پر ایک بیان میں لبنانی فوج نے واضح کیا کہ اگر اسرائیلی فوج نے لبنان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ لبنانی فوج کی سربراہ جنرل العماد جوزف عون نے کہا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کی طرف سے لبنان کے خود مختاری پر حملوں کی کسی بھی سازش کا بھرپور جواب دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیروت حکومت اپنے قومی اقتصادی وسائل پر اسرائیلی دستدرازی کی کوششوں کو پہلے مسترد کر چکی ہے۔ آج کی آخری خبر شام سے ہے۔ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں حکومتی فورسز کی بمباری سے 20 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شام میں دارالحکومت دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کی بمباری سے درجنوں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ بمباری کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اہلکار نے کہا کہ صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ مشرقی غوطہ کا علاقہ سن 2013 سے محاصرے میں ہے اور یہاں تقریباً 4 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ یہ دارالحکومت دمشق کے قریب حکومت مخالف باغیوں کے زیر انتظام آخری محصور علاقہ ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں شامی افواج نے اس علاقے کا انتظام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کارروائیوں میں تیزی کی تھی، جس میں مبینہ طور پر سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے باعث اس علاقے میں عام شہریوں کو سامان پہنچانے کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی تھی۔ دوسری جانب ترکی نے خبردار کیا ہے کہ شامی حکومت شمالی شام میں کردوں کے خلاف لڑنے والے ترک افواج کی مدد نہ کرے۔ غوطہ میں ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری نے مطلع کیا ہے اور اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اور اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما